Hello dear students, I am Lakhvendra Singh. You are watching Basic Science. Today we will discuss a new topic of chapter number first, corrosion and rancidity. These topics are most important for the final exam also beta ji. Now first of all we will discuss about corrosion. About corrosion beta ji. So what is corrosion? Slowly eating of metals by reaction of some atmospheric gases like oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide, etc. is called water molecule also. Water molecules, etc. This is called corrosion. This is called corrosion. So beta ji, in the simple we can say that slowly eating of metals by the reaction of some atmospheric gases by like oxygen, carbon dioxide or hydrogen sulfide. This process is called corrosion. So on the basis of this definition we can say that different metals have different type of corrosion. First of all we take corrosion of iron called rusting बोला जाता बेटा जी. What is happening with the corrosion of iron? In this case iron react with oxygen and water molecules. Oxygen and water molecules act as a moist air. कादा काम कर दी बेटा जी, एक moist air दा काम करेगी iron दे नाल. What is happening after that? Fe2O3 X molecule of water. This is called rust. This is called बेटा जी rusting बोला जाता है, इसका फार्मूला है. This is called rusting of iron. So second we can take one example, copper. What is happening in case of copper? If we take copper plus carbon dioxide plus oxygen plus water molecules, they act as a moist air. What is happening in this case? इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ बेटा जी कि copper carbonate and copper hydroxide, basic copper carbonate की बन जाएगा बेटा जी, बेसिक कॉपर कार्बोनेट ਵਿੱਚ कन्वर्ट होएगा. सो कलर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਦਾ ਕਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਇਰਨ ਕਲਰ ਜਦੋਂ ਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਵਿਲ ਵੀ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਆ ਜਾਏਗਾ बेटा जी. ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੋਏਗਾ? ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ बेटा जी? ग्रीन कलर ਹੋਏਗਾ. ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ग्रीन हो जाएगा जो कॉपर ਨੂੰ किसी भी तरह की रस्टिंग लगेगी. ठीक है ना. थर्ड एग्जाम्पल वी कैन टेक सिल्वर दी. कादी एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा जी? सिल्वर की एग्जाम्पल ले लो. सिल्वर ਨੂੰ ਜਦੋਂ हाइड्रोजन सल्फाइड ਦੇ ਨਾਲ रिएक्ट करेगी ਤਾਂ ਕੀ बन जाएगा? सिल्वर सल्फाइड बनेगा तो हाइड्रोजन गैस की होएगी बेटा जी? बाहर निकलेगी. ठीक है ना. इत्थे सिल्वर का कलर किहड़ा हो जाएगा बेटा जी? उरे ब्लैक कलर हो जाएगा. उरे किहड़ा कलर हो जाएगा? ब्लैक कलर हो जाएगा. सो दिस टाइप ऑफ रस्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर फाइनल एग्जाम आल्सो. बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी बारी पूछा गया है कि रस्टिंग का फार्मूला की है. वट इज़ द फार्मूला ऑफ रस्टिंग किस तरह होंगी है? ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਇਰਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਸਟਿੰਗ ਮੋਸਟਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ one screenshot. Now we will discuss it is prevention. So how we can prevent the metals from rusting? Number one, prevention of rusting. ਰਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਇਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1, ਬਾਏ ਓਇਲਿੰਗ ਐਂਡ ਗਰੀਸਿੰਗ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਇਰਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਓਇਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਇਰਨ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ। ਸੈਕੰਡ ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆਇਰਨ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ, ਮਿਕਸਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਵਿਦ iron is called electroplating. So we can prevent from rusting by this process. Third process है बेटा जी galvanization. Galvanization ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ कि we can take zinc surface, zinc layer, ठीक है ना, on the surface of iron। ਆਇਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਦੀ ਲੇਅਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆਇਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗੈਲਵਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਗੈਲਵਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਫੋਰਥ ਟਾਈਪ ਹੈ ਟੈਨਿੰਗ, ਮਿਕਸਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਵਿਦ ਟੈਨ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਕੇ we can prevent from rusting, ठीक है जी। इस दे नाल भी की होएगा, so resistance will be increase, we can prevent the iron articles from rusting। तो की कर सकते हैं बेटा जी, बचा सकते हैं असी, very simple है। so next alloying, if we mix some more resistant material in the iron articles or in metals, so they can convert from simple metal to alloys। so in the form of alloy, ਜਦੋਂ ਕੋਈ alloy ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, more resistance ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, more resistant ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, and prevent ਹੋ ਜਾਏਗੀ from the, ਕਿਸ ਤੋਂ prevent ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, corrosion ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। so these prevention are most important, how we can prevent the iron articles from rusting। number 1, by oiling and greasing, with the help of oil, grease and paint ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚਮਕਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਕਸਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਗੈਲਵਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਿਨ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਟਿਨ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਕਸਿੰਗ ਆਫ ਟਿਨ ਵਿਦ ਆਇਰਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਾਈਨਿੰਗ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲੋਇੰਗ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਲੋਏ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਰਸਟਿੰਗ ਤੋਂ। so this topic is complete beta ji। corrosion, what is corrosion? so first of all definition ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ prevention ਨੇ। so this topic is important ਹੈ। so next ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ rancidity, very simple topic है and interesting है। so we can see
rancidity and corrosion in our daily life. What is rancidity? What is rancidity? Rancidity ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ? Rancidity are some eatable materials like chips है, lays है. So some if we keep open from पैक्ट्स, जिस पैक्ट ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਪੋਇਲਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਸੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੈਂਸੀਡਿਟੀ. ਇਹ ਰੈਂਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੋਇਲਸ ਆਫ ਸਮ ਮਟੀਰੀਅਲਸ when we keep in the open atmosphere. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਪਨ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਓਇਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਪੋਇਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਫਰੋਮ ਥੀਸ ਈਟੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲਸ. ਸੋ ਈਟੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਨੰਬਰ 1 ਰੈਫਰੀਜਨੇਟਰ. ਰੈਫਰੀਜਨੇਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਟੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੈਫਰੀਜਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਰੈਫਰੀਜਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਏਗਾ. ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ. So how we can prevent our eatable material in refrigerator. refrigerator ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ हैं बेटा जी, क्योंकि temperature बहुत low होएगा. low temperature, at low temperature ਤੇ bacteria ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, grow नहीं कर ਸਕਣਗੇ. so our eatable material will be safe रहेगा ਤੇ ਖਰਾਬ नहीं ਹੋਏਗਾ. second process, keeping away from sun. keeping away from सन. सन तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਈਟੇਬਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਿਲ ਬੀ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਆਵਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਲ ਬੀ ਸਪੋਇਲਸ. ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ. ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ. ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ. ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂਗੋ ਪਿਕਲਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਚਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਰੱਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੈਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੋਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੋਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਸਾਲਟ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੋਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਪਿੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਾਹਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸਾਲਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਮੁਰੱਬੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੈਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ. ਵਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਮੋਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਸਾਲਟ. ਜੇਕਰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਸਾਲਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੋਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਸਾਲਟ ਜਾਂ ਮੋਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗਾ, ਇਨ ਦਿਸ ਮੀਡੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗਰੋ. ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ. ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਈਟੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਲ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੋਇਲਸ ਜਾਂ ਡੈਮੇਜ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ. ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ BHA, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, BHT. ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਮਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੌਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਟੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬਿਊਟਾਈਲੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਐਨੀਸੋਲ. ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, butylated hydroxytoluene. so these are the most important preservative ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੈ. these are used in our daily life. ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਟੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. by using these antioxidant, so we can save our eatable material. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, BHA ਤੇ BHT, ਬਿਊਟਾਈਲੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਐਨੀਸੋਲ, ਬਿਊਟਾਈਲੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਟੋਲੀਨ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ.
नेक्स्ट है बेटा जी नाइट्रोजन। सो विद द हेल्प ऑफ जो वी कैन सी इन आर डेली लाइफ, जो चिप्स है बेटा जी, लेज है ਜਾਂ ਉਹ जैसा है, छोटे छोटे बच्चे पैकट ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਸਾਡਾ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਈਟੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਿਪਸ ਲੇਸ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਇਲਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट है टू क्रिएट वैक्यूम। वैक्यूम क्रिएट करके किसी भी तरह का कोई खानेबल जड़ी वाली चीज़ हैगी है, ईटेबल मटीरियल हैगे ने, उहदे विचों वैक्यूम क्रिएट करके, मतलब जिहड़ी हवा हैगी है बाहर कढ़ के, ठीक है ना, उसनूं ते मतलब इस तरीके दे नाल भी की कीता जा सकदा है, बचाया जा सकदा है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने हाउ वी कैन सेफ आवर ईटेबल मटीरियल। ऑयली ਜਾਂ फैट वाली चीज़ां जिहड़ियां हैगी है उन्हां नूं किस तरह बचाया जा सकदा है, जेकर वो खराब हो जांदी है तां असीं उसनूं की बोलदे हां, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है ना, स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल्स। हाउ वी कैन राइट प्रिवेंशन। प्रिवेंशन की है विद द हेल्प ऑफ बेटा जी रेफ्रिजरेटर, विद द हेल्प ऑफ कीपिंग अवे फ्रॉम सन, विद द हेल्प ऑफ प्रिजर्वेटिव, with the help of antioxidant, with the help of nitrogen, with the help of create vacuum। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਈਟੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸੇਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੀਸ ਟੂ ਟੌਪਿਕ ਕਰੋਜ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਂਸੀਡਿਟੀ। ਕਰੋਜ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਂਸੀਡਿਟੀ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਇਹ, जो कि फाइनल एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਟੂ ਟੌਪਿਕ ਆਰ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਇਨ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ % ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ।